गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यही भिडियो आमे सिटी एंट्रांस 2025 किसी सोशल साइंस रो क्वेश्चन डिस्कशन करवा। तो ये रही इतिहास और भूगोल रो किसी क्वेश्चन ता सहित टीचिंग एप्टीट्यूड रो किसी क्वेश्चन नहीं। तो जो पिला माने 2025 मसीहा सिटी एंट्रांस बा DEL एंट्रांस देवाई जाऊँगी ये भिडियोटी बहुत हेल्पफुल हम। तो क्वेश्चन गुड़िक कौन रही देखी ना और तार आंसर को डिस्कसन करवा। प्रथम प्रश्न हूँ क्वेश्चन नंबर 91 कर्मभित्तिक शिक्षादान पद्धति सहित केउटी संपर्कित नुहे। ऑप्शन अच्छे शिक्षार्थी निजे कार्य कर शिखती ना शिक्षार्थी कर्म प्रति आग्रही हुंती ना शिक्षार्थी कर्म प्रति सम्मान प्रदर्शन करती ना शिक्षार्थी केवल शिक्षार्थी कार्य पर्यवेक्षण करती। तेज कर्मभित्तिक शिक्षा जदि आम देखा शिक्षार्थी निजे कार्य कर शिखती शिक्षार्थी कर्म प्रति आग्रही भी होती आ कर्म प्रति सम्मान भी प्रदर्शन करती किंतु अन्य शिक्षार्थी कार्य पर्यवेक्षण करने कर्मभित्तिक शिक्षादान गोटे अंश नुहे। तेणु ए ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 92 उद्यत केशरी केउ मंदिर निर्माण संपूर्ण करथिले। उद्यत केशरी केउ मंदिर निर्माण संपूर्ण करथिले? लिंगराज ना राजाराणी ना ब्रह्मेश्वर ना परशुरामेश्वर। तेबे यार आंसर हो कौन ना से लिंगराज उद्यत केशरी। तेबे जजाति केशरी उद्यत केशरी एंड लिंगराज मंदिर ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 93 केउ कार्य शैक्षिक उद्देश्यर वर्गीकरण द्वारा परिचालित हुए नहीं। शैक्षिक उद्देश्यर वर्गीकरण द्वारा परिचालित हुए नहीं? श्रेणीगृह रे आदान प्रदान सठिकता ना शिक्षणीय अभिज्ञतार मूल्यांकन ना पाठ्यक्रम प्रस्तुति ना विद्यालय भित्तिभूमि उन्नति। तेज क्यों कार्य शैक्षिक उद्देश्यर वर्गीकरण द्वारा परिचालित हुए नहीं बोली कहुई। तो यार आंसर हो कौन ना शैक्षिक उद्देश्यर वर्गीकरण द्वारा परिचालित हुए नहीं। जो देखा श्रेणीगृह आदान प्रदान सठिकता ये शैक्षिक उद्देश्य रही। तेज शिक्षणीय अभिज्ञतार मूल्यांकन भी चलो पाठ्यक्रम प्रस्तुति भी शैक्षिक उद्देश्य रही। विद्यालय भित्तिभूमि उन्नति सहित शैक्षिक उद्देश्य सेमती किसी ना। तेणु भित्तिभूमि घर द्वार एगुड़ा सब आसो। तो तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 94 भारतर केउठारे सर्वाधिक अशोधित तैल भंडार रही? आसाम ना गुजरात ना पूर्व उपतट ना पश्चिम उपतट। तेज कौटी अशोधित तैल भंडार अधिक रही आम भारत में? तेज यार आंसर हो कौन ना पश्चिम उपतट पश्चिम उपकूल जोटा कि मुंबई उपकूल जो साइडटा पश्चिम उपतट से ऑप्शन डी हो राइट आंसर। 95 केउटी पृथ्वीर किंबा पृथ्वीर एक अंश प्रकृति को प्रतिनिधित्व करे? पृथ्वीर किंबा पृथ्वीर गोटे अंशर प्रकृति मान ना रेखाचित्र ना मानचित्र प्रक्षण ना मानचित्र। तेज कौटा पृथ्वीर ना पृथ्वीर गोटे अंशर प्रकृति को प्रतिनिधित्व करे? तेज यार आंसर हो कौन मानचित्र माने भारत मानचित्र। तेज पृथ्वीर गोटे अंश से आम प्रतिनिधित्व करुच्ची मानचित्र। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। 96 भारतर केउठारे नातिशीतोष्ण मंडलीय अरण्य देखा जाए? पूर्व घाट ना पश्चिम घाट ना आरावली ना हिमालय। तेज केउठारे नातिशीतोष्ण मंडलीय अरण्य देखा जाए बोली कहुई। तेज यार आंसर हो कौन ना नातिशीतोष्ण मंडलीय अरण्य हिमालय हिमालय। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 97 केउ नगरी रे जून मासरे सबुठारु बड़ दिन होता है? सबुठारु बड़ दिन बेंगलुरु ना भुवनेश्वर ना कोलकाता ना दिल्ली। तेज ये चारिटा मध्य सबुठ बड़ दिन जून मसरे तेज कौटार हे कहवा? तेज तार आंसर हो कौन ना तेज जून मसरे उत्तर गोलार्धर दिन बड़। तेज ये चारोटी जदि आम देखा चार्टा मध्य अधिक उत्तर में आम किए रही बांगालोर सब दक्षिण भुवनेश्वर तापर कोलकाता दिल्ली मध्य दिल्ली टी अधिक ऊपर कोलकाता टी तले तेणु ये दिल्ली हो राइट आंसर जोटा कि आम दिन तार सब अधिक बड़ हम। ऑप्शन डी राइट आंसर। 98 वायुमंडल केउ बलय ओजोन स्तर रही? ट्रोपोस्फियर ना स्ट्रेटोस्फियर ना मेसोस्फियर ना थर्मोस्फियर। वायुमंडल केउ बलय ओजोन स्तर रही? तेज यार आंसर हो कौन ना स्ट्रेटोस्फियर सेकेंड स्तर जोटा कि स्ट्रेटोस्फियर प्रथम ट्रोपोस्फियर तापर स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। 99 भूगोल शिक्षादान केउ पद्धति मुख्यतः शिक्षार्थी केन्द्रिक? वर्णना ना प्रकल्प ना व्याख्यान ना आलोचना। यदि देखिए वर्णना व्याख्यान आलोचना एगुड़ा टीचर सेंटर किंतु प्रकल्प जोटा कि चाइल्ड सेंटर। तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर जोटा कि आम शिक्षार्थी केन्द्रिक अटे। यापर 100 ओडिशा रे निम्नोक्त केउ प्रकार जलवायु परिलक्षित हुए? ओडिशा रे निरक्षीय ना नातिशीतोष्ण ना क्रांतीय शुष्क ना क्रांतीय शुष्क एवं आर्द्र। तेज यार आंसर हो कौन ना निरक्षीय हूँ ग्रीष्ममंडलीय नातिशीतोष्ण है पड़ो
ଆମର ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ନୁହେଁ ଶୁଷ୍କ ଆଦ୍ର ଆଦ୍ର ଉଷ୍ଣ ଏବଂ ଆଦ୍ର କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉଷ୍ଣ ଏବଂ ଆଦ୍ର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 101 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ବଳୟ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ନା ମୌସୁମୀ ନା ଜୁଆରିଆ ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆଦ୍ର ଚିରହରିତ ଏବେ କୋଉଟା ଆଶ୍ରୟ ବଳୟ ହବ କିଏ ନା ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ଯୋଉଟାକି ଆମର ହେନ୍ତାଳ ବନ ସୁନ୍ଦରୀ ବନ ଯୋଉଟା କହିବା ସେ ହଉଛି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉକୁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟରୁ ରକ୍ଷା କରେ ତେଣୁ ସେ ହେଇଯିବ ଆଶ୍ରୟ ବଳୟ ପରି ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 102 ବାସ୍ତାଇଲର ପତନ କ'ଣ ସୂଚାଇଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଚେତନତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ନା ଫରାସୀ ବନ୍ଦୀଶାଳା ସୁରକ୍ଷାର ଦୁର୍ବଳତା ନା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଫରାସୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ନା ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ବାସ୍ତାଇଲରେ ତାହେଲେ ତାର ପତନ କ'ଣ ସୂଚାଇଥିଲା ଏବେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଚେତନତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 103 କେଉଁଠି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ସୃଜନ ଶକ୍ତି ନା ସହନ ଶକ୍ତି ନା ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ନା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଯଦି ଦେଖିବା ବୌଦ୍ଧିକ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ତାର ଡେଭଲପ ହେବ କେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ସୃଜନ ଶକ୍ତି ହେବ ସେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଲେଖୁଛି ଇଏ କରୁଛି ହେଲା ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ କିନ୍ତୁ ସହନ ଶକ୍ତିରେ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଆସିଲା ଯୋଉଟାକି ବୌଦ୍ଧିକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏହାପରେ 104 କ'ଣ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଅପସନ୍ ଅଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ନା ପାଠ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ନା ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନା କୌଶଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ କୋଉଥିପାଇଁ ହେଇଥାଏ ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପାଠ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କରିକି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 105 ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 106 ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିମ୍ନତମ ବୟସ କେତେ ହେବା ଦରକାର 18 ନା 25 ନା 32 ନା 35 ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ 35 ବର୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏହାପରେ 107 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଚାପ ବଳୟରେ ବର୍ଷ ସାରା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଆର୍ଦ୍ରବାୟୁ ଶୀତଳ ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶାନ୍ତ ବଳୟ ନା ଉପମେରୁ ଦେଶୀୟ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ନା ନିରକ୍ଷୀୟ ଶାନ୍ତ ବଳୟ ନା ମେରୁ ଦେଶୀୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଚାପ ବଳୟ ତେବେ କେଉଁ ଚାପ ବଳୟରେ ବର୍ଷ ସାରା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ବାୟୁ ସ୍ରୋତ ଶୀତଳ ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନିରକ୍ଷୀୟ ଶାନ୍ତ ବଳୟ ମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଆର୍ଦ୍ରବାୟୁ ଶୀତଳ ହେବା ଫଳରେ ନିରକ୍ଷୀୟ ଶାନ୍ତ ବଳୟ ଯୋଉଟାକି ଆମର ବିଷୁବମଣ୍ଡଳୀୟରେ ଦିନ ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଉପର ବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏହାପରେ 108 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ସାଦୃଶ୍ୟ ନା ଜଟିଳତା ନା ଆଗ୍ରହ ଦୀପକ ନା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କେଉଁଠି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରତିରୂପ ମାନେ ମାନଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଗ୍ଲୋବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କୋଉଟା ତାହେଲେ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାହେଲେ ସାଦୃଶ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଆଗ୍ରହ ବି ହେବା ଦରକାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଜଟିଳତା ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏହାପରେ 109 ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁଳ ଭାବେ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରାଯାଏ ବାଲେଶ୍ୱର ନା କଟକ ନା ଗଞ୍ଜାମ ନା କେନ୍ଦୁଝର ତେବେ ଲଙ୍କା ଚାଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁଳ ଭାବରେ କରାଯାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 110 ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ନା କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ନା କେବଳ ଖାଲି ପରିଭ୍ରମଣ ତେବେ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ତେବେ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୁଲେଇ ନେବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ବି ବୁଲେଇ ନେବା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବା କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ନହେଲେ ଆମେ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଟାଇପ୍ର ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 11 ନମ୍ବର ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଥିବା ଖଣିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଖଣିଜଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ ଖଣିଜ ତେବେ ଦେଖିବା ବଲାଣି ନା କ୍ଷୀରିବୁରୁ ନା ନୂଆମଣ୍ଡି ନା ପଞ୍ଚପଟମାଳି
ତେବେ କୋଉଠି ଅଲଗା କରାଯାଏ ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପଞ୍ଚପଟମାଳୀରେ। ବଲାଣି କିରିବୁରୁ ନାମଣ୍ଡି ଏଗୁଡ଼ାରେ ଏକା ଟାଇପ୍ର ପଞ୍ଚପଟମାଳୀ ଅଲଗା ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 112 କେଉଁଠି ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନା ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର। କେଉଁଠି ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହଁ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ରହିବ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ରହିବ, ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ବି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରାଯିବ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 113 ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତରେ କେଉଁମାନେ ଖୋଟ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ଧର୍ମଗୁରୁ ନା ସାମରିକ ନେତା ନା ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ନା ଗାୟକ। ଖୋଟ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ କେଉଁମାନେ ନା ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 114 ଡେଲଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁର ଉପରୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ, ମୌଖିକ ସଂକେତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ସ୍ଥିର ଛବି ନା ସ୍ଥିର ଛବି, ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ମୌଖିକ ସଂକେତ ନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସ୍ଥିର ଛବି, ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ, ମୌଖିକ ସଂକେତ ନା ମୌଖିକ ସଂକେତ, ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ, ସ୍ଥିର ଛବି ତାପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ତେବେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ। ମୌଖିକ ସଂକେତ ପ୍ରଥମେ, ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ ତାପରେ ସ୍ଥିର ଛବି ତାପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 115 ଗଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ପ୍ରତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଶାସନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନା ବଙ୍ଗଳା ଜାତୀୟତା ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ନା ଔପନିବେଶିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ପ୍ରଜଳନ। ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ପ୍ରତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା? ତେବେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ତାହେଲେ କ'ଣ ଥିଲା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବଙ୍ଗଳା ଜାତୀୟତା ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 116 କେଉଁଟି ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିକାଶ ନା ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ନା ସରକାର ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବା। ତେବେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାମ କୋଉଟା ନୁହଁ? ତେବେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାମ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାମ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 117 ବୃତ୍ତୀୟ ରେଖାଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଆମର ଯେମିତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ବୃତ୍ତ ରେଖାଚିତ୍ରରେ। ବିଭିନ୍ନ ଧରଣ ଭୂ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିମାଣାତ୍ମକ ତୁଳନା ନା ଦଶକ ଭିତରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନା ବୃତ୍ତିଗତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ନା ବାୟୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସର ଅନୁପାତିକ ପରିମାଣ। ତେବେ ବୃତ୍ତ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା କୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାୟୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବା, ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଦେଖାଇ ପାରିବା, ଭୂ ବ୍ୟବହାରର ପରିମାଣାତ୍ମକ ତୁଳନା ବି ଦେଖାଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିଟା କେମିତି ଦେଖିବା? ଗତ ବର୍ଷ ଏତିକି ଥିଲା, ଗତ ବର୍ଷ ଏତିକି ହେଲେ, ସେତିକି ଦେଖାଇ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 118 କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତିର ସୂତ୍ରପାତ କିଏ କରିଥିଲେ? କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତିର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଅପସନ୍ ଅଛି ରେଇନ୍ ନା କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ନା ଷ୍ଟିଭେନସନ୍ ନା ପାର୍କର। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ରେଇନ୍, ଯିଏକି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 119 ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ? ଜୁନିପର ନା ଫିର୍ ନା ଇୟୁ ନା ଓକ୍। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଇୟୁ ଗଛ, ଯୋଉଟାକି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 120 କେଉଁ ଧରଣର ମେଘ ସାଧାରଣତଃ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ବାୟୁ ସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଅଳକ ନା କୃଷ୍ଣ ନା ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ନା ସ୍ତରୀଭୂତ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 21 ନମ୍ବର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୋଇନଥାଏ? ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ତେବେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁଟି ହୋଇନଥାଏ? ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ନା ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମାପନ ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ନା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସୁଯୋଗ। ତେବେ କେଉଁଟା ସାଧିତ ହୋଇନଥାଏ କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ବି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମାପନ ଆମେ ଏଇ ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ବି, ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 122 ନମ୍ବର ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅଟେ? ନିର୍ବାଚନମୂଳକ ନା ସମାପନମୂଳକ ନା ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନା ମେଳକ। ତେବେ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି, ମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ହିଁ ଦେଖିବା। ଏଥିରେ 4ଟି ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ଏଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମାନେ କ'ଣ କରିବା? ମାନେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ଏ ନିର୍ବାଚନମୂଳକ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 123 ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲଜ୍ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ ନା ଭଲ୍ଟାୟାର ନା ରୁସୋ ନା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ।
ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଏ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ ଏହି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 124 ଯାଅ ତୁମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଅଛୁ ଏବଂ ବାୟୋନେଟ୍ ମୁନ ବ୍ୟତୀତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ରବେସ୍ପିୟର ନା ନେପୋଲିଅନ ନା ମିରାବୋ ନା ନେକର? ତେବେ ଏଇ କଥାଟି କହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମିରାବୋ। ମିରାବୋ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 125 ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କାହାକୁ ପାତ୍ର ସାମନ୍ତ କୁହାଯାଉଥିଲା? ପାତ୍ର ସାମନ୍ତ ତେବେ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନା ଏକ ମଣ୍ଡଳର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନା ସୀମାନ୍ତ ରକ୍ଷାକାରୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ? ତେବେ ପାତ୍ର ସାମନ୍ତ। ତେବେ ଗଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ପାତ୍ର ସାମନ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ସିଏ ହେଉଥିଲେ କିଏ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 126 ନମ୍ବର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଂଗ୍ରାମ ସଙ୍ଗୀତ ଥିଲା? ତେବେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଗାୟନ କରାଯାଉଥିଲା? ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ? ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଯେଉଁ ନାରା ଆମର ଲାଗିଥିଲା ତେବେ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ନା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେହି ସମୟରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 127 ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣର କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ପରୀକ୍ଷଣ ଲବ୍ଧାଙ୍କମାନଙ୍କର ସୁସଙ୍ଗତିକୁ ସୂଚିତ କରେ? ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ନା ଉପଯୋଗିତା ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ନା ବୈଧତା? ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣର କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣଟି ପରୀକ୍ଷଣ ଲବ୍ଧାଙ୍କମାନଙ୍କର ସୁସଙ୍ଗତିକୁ ସୂଚିତ କରେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 128 ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାନିଷ୍ଠ କ୍ରିୟାପଦ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତେବେ ବୋଧ ଶକ୍ତି ସହିତ କେଉଁଟା ନୁହଁ? କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ନା ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବା ନା ଉଦାହରଣ ଦେବା? ତେବେ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବୋଧ ଶକ୍ତି ନିହାତି ଦରକାର। ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବି ବୋଧ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଉଦାହରଣ ସେପରି ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଉଦାହରଣ ଦେବା ବି ବୋଧ ଶକ୍ତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପାଠଟିକୁ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯେଉଁଟାକି ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 129 ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରୂପଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଉତ୍ସଟିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ? ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରୂପଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଉତ୍ସଟିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ? ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ନା ବିଷୟର ସ୍ୱରୂପ ନା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆବଶ୍ୟକତା? ତେବେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରୂପଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଉତ୍ସଟିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ କେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ? ତେବେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ, ବିଷୟର ସ୍ୱରୂପ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସେମାନେ ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବେ, ବହୁତ ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 130 କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ମୁଦୁମଲାଇ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି? ମୁଦୁମଲାଇ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଗୟଳ ପାଇଁ ନା ବାଘ ପାଇଁ ନା ପକ୍ଷୀ ନା ହାତୀ ପାଇଁ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ହାତୀ ପାଇଁ। ହାତୀ ପାଇଁ এই ମୁଦୁମଲାଇ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 131 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଗ୍ରହ ଓ ଅଭିରୁଚି ତଥା ମାନସିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥିଲେ ତା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଏହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଗ୍ରହ ଓ ଅଭିରୁଚି ତଥା ମାନସିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥିଲେ ତା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ତାର ମାନସିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଆଗ୍ରହ ବି ହେଉଥିବ, ତେବେ ସେଟା ତା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ହେବ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ହେବ ନା ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ହେବ ନା ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବ ତା ପାଇଁ। ଏହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଏହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ହେବ। ତେବେ ଏଇ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 132 କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଟି ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ସଂଲଗ୍ନ ନୁହେଁ? ଯାଜପୁର ନା ଭଦ୍ରକ ନା ଜଗତସିଂହପୁର ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା? ତେବେ ଉପକୂଳ ସଂଲଗ୍ନ ସମୁଦ୍ରକୁ କେଉଁଟା ଲାଗି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି? ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏଗୁଡ଼ା ସମୁଦ୍ରକୂଳ, କିନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ମଝିରେ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଉପକୂଳ ସଂଲଗ୍ନ ନୁହେଁ।
ଏହାପରେ 133 ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ସାଗର କେଉଁ ମହାସାଗରର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଆର୍କଟିକ୍ ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନା ଭାରତ ନା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍? ତ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ସାଗର କେଉଁ ମହାସାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ତେବେ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ସାଗର ହେଉଛି କି ଫିଲିପାଇନ୍ ସି। ତେବେ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ତେବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 134 କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ନୁହେଁ? ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ, ତେବେ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ନା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନା ହିନ୍ଦୁ ମଜୁମଦାର ସଭା ନା ଭାରତୀୟ କୃଷକ ମହାସଭା? ତେବେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କଂଗ୍ରେସ। ଏ କଂଗ୍ରେସ ସେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ନୁହଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 135 କିଏ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଯଜାତି କେଶରୀ ନା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ? ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କେଉଁ ରାଜା? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 136 ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କର ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଜନ୍ ଆଡାମ ନା ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଇ ନା ପ୍ଲାଟୋ ନା ରୁସୋ? ତେବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କର ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କିଏ ନା ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଇ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 137 କେଉଁ ଧରଣର ଅରଣ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ସଲାସ କୁହାଯାଏ? ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ନା ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ନା ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ନା ଆର୍ଦ୍ର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ? ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କେଉଁ ଅରଣ୍ୟକୁ ସଲାସ କୁହାଯାଏ? ସଲାସ। ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ସଲାସ କୁହାଯିବ, ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଅରଣ୍ୟ। ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 138 ଶୀତ ଋତୁର ନିର୍ମଳ ରାତ୍ରିରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶୀତଳ ହୁଏ? ଶୀତ ଋତୁର ନିର୍ମଳ ରାତ୍ରିରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶୀତଳ ହୁଏ? ପରିବହନ ନା ପରିଚଳନ ନା ବିକିରଣ ନା ବାଷ୍ପୀଭବନ? ତେବେ ଶୀତ ଋତୁରେ ନିର୍ମଳ ରାତିରେ ଶୁଷ୍କ ଭୂପୃଷ୍ଠ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶୀତଳ ହୁଏ? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବିକିରଣ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ନିର୍ମଳ ରାତି ମାନେ ତାର ପୃଥିବୀର ହିଟ୍କୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନଥାଏ, ଅଧିକ ନିର୍ମଳ ଥାଏ, ତେଣୁ ବିକିରଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ବିକିରଣ ହେଇଯାଏ ତାପ, ଯାହାଫଳରେ ଶୀତଳ ହେଇଯାଏ ଭୂପୃଷ୍ଠ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 139 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ତାପ ବଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭୋପାଳ ନା କୋଲକାତା ନା ମୁମ୍ବାଇ ନା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼? ତେବେ କେଉଁଟା ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ତାପ ବଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା, ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଯଦି ପଳେଇବ ତେବେ ସେ ହେଇଯିବ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ, ଆଉ 23.5 ଡିଗ୍ରୀରୁ ବିଷୁବବୃତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଆସିବା ତେବେ ସେ ହେଇଯିବ ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ। ଯଦି ଦେଖିବା କୋଲକାତା, ଭୋପାଳ, ମୁମ୍ବାଇ ଏଗୁଡ଼ା 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ରହିଛି କି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ତେଣୁ ସେ ତାପ ବଳୟ ଅଲଗା ତାପ ବଳୟରେ ରହିଯାଇଛି ସେ, ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 140 କେଉଁ ଅଂଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ସବୁଠାରୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ? ସବୁଠାରୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ବାଲେଶ୍ୱର ସମତଳ ନା ମହାନଦୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ନା ଚିଲିକା ଉପକୂଳ ନା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ସମତଳ? ତେବେ ଉପକୂଳ ସମୁଦ୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ କେଉଁଠି ଅଳ୍ପ ମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚିଲିକା ଉପକୂଳ। এই ଚିଲିକା ଉପକୂଳରେ ଅଳ୍ପ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଚାଷ ଜମି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 141 ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? କାହ୍ନା ନା ମାନସ ନା ଶିମିଳିପାଳ ନା ୱାଇନାଡା? ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ୱାଇନାଡ। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଘ ପ୍ରକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ୱାଇନାଡ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 142 ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ସମଷ୍ଟିଗତ ନା ଗଠନମୂଳକ ନା ନୈଦାନିକ ନା ସ୍ଥାନୀକରଣ? ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର, ତେବେ ସେଟା ସ୍ଥାନୀକରଣ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ସ୍ଥାନୀକରଣ। ଏହାପରେ 143 ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଭାର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ନା ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନା ମତିଲାଲ ନେହେରୁ ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ? ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଭାର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ?
ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 144 ଭାରତରେ ଆଇନର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁମାନେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ଆଇନର ଶାସନ ମୋଗଲ ନା ମରହଟ୍ଟା ନା ବ୍ରିଟିଶ ନା ଫରାସୀ? ତେବେ ଭାରତରେ ଆଇନର ଶାସନ କେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ବ୍ରିଟିଶ। ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 145 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲା? ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ନା ଜର୍ମାନୀ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ ନା ଇଂଲଣ୍ଡ? ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲା କିଏ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କିଏ ନା ଜର୍ମାନୀ। ତେବେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏଇ 3 ଜଣ ଥିଲେ, ଜର୍ମାନୀ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 146 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ସୃଜନଶୀଳତା ନା ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ବିକାଶ ନା ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜ୍ଞାନ ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତା? ତେବେ କେଉଁ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ବିକାଶ ହେବ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜ୍ଞାନ ବି ହେବ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତା ମନୋଭାବ ବି ହେବ, ସୃଜନଶୀଳତା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଏ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଏହା ହେଇଯିବ ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 147 ଗୋଟିଏ ମାନଚିତ୍ରରେ ମା ଅନୁପାତ ଭ ହେଉଛି 1:1 ନିୟୁତ। ଉକ୍ତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଭୂମି ଉପରେ ସ୍ଥାନ ଦୁଇଟିର ପ୍ରକୃତ ଦୂରତା କେତେ? 4 କିଲୋମିଟର ନା 40 କିଲୋମିଟର ନା 10 କିଲୋମିଟର ନା 100 କିଲୋମିଟର? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 40 କିଲୋମିଟର। 40 କିଲୋମିଟର ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 148 ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଗ୍ରୀସର କେଉଁ ଭାବେ ଆସିଥିଲେ? ରାଜା ଭାବେ ନା ସେନାପତି ନା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ନା ରାଜଦୂତ? ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍ ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରକୁ କ'ଣ ରାଜଦୂତ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲେ। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 149 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଇଟାଲୀର ଅଧିବାସୀ? ଜର୍ଜ ୱାଶିଂଟନ ନା ମାଜିନି ନା ବିସ୍ମାର୍କ ନା ଭଲ୍ଟାୟାର? ଇଟାଲୀର ଅଧିବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ମାଜିନି। ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 150 କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ୍ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି? ଭାରତ ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ନା ୟୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ? ତେବେ ସର୍ବବୃହତ୍ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି କାହାର ନା ଭାରତର। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।